Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Slide দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। চলো। Today we will discuss about the data encryption standard DES. DES is one of the important encryption technique used nowadays in different sectors like banking, environment, government, military, and any others where the online data transmission has been performed. They can use the data encryption standard. So we'll study today. The objective of these techniques to review short history means today lecture. We have to review the short history of the DES. Now the basic structure of the DES. Now describe the details of the elements of the DES and their round key generation, and to analyze DES. So these are the class has been organized in this way. Only DES technique we will study. Now, the data encryption standard is a symmetric key block cipher published by the National Institute of Standard and Technology, NIST. This is a national institute, NIST, who publish this DES technique, and which is a symmetric key block cipher. Symmetric key means the key is same, and the key which key is being used for the encryption, that key will be used for the decryption. So that is called a symmetric key block. And block cipher means it take a block of bit and convert it into the plain to cipher. Okay. Now come to the overview of this history and overview. In 1973, NIST published a request for proposal for a national symmetric key crypto system. Means NIST as an organization, he published that the organization published on proposal that the request from the different persons to submit the symmetric crypto system. So proposal from IBM, modification of a project called the Lucifer. On that time, IBM conducted a project which is called the Lucifer. So IBM persons are modified this project and they submit this to the NIST for the National Standard Crypto System. This DES was published in a federal registers in March 1975, and that after 2 years it has been registered that it is a important crypto system. They have been accepted, and a draft of the Federal Information Processing Standards FIPS has been registered in 1975. Then after that it has been accepted as a standard crypto system. DES means till date a few techniques have been developed who can try to break this DES, but not fully break the DES. So it is a now quite standard technique nowadays has been used in different sectors using a cryptography. Now what is this? So come to the standard technique. What is DES? Just listen carefully. DES is a block cipher, and the basic structure of DES is like this. You have to take the 64-bit plain text and 56-bit key. Now this 64-bit plain text has been encrypted using 56-bit key, and then DES will encrypt this plain text and it produce the cipher text of the same length 64-bit cipher text. Okay. So suppose you want to send some information, important information from party A to party B, then your information should be break into ASCII code that is in bits.
And for each bit, she take the 64 bit as a plain text, and then 56 bit key will be there. That there is a key generation scheme. From the key generation scheme, it will take the keys, and then it try to encrypt. Means you can run the DES encryption technique algorithm. After finishing, it convert into the 64-bit ciphertext. Okay, and the receiver end, this 64-bit ciphertext again used as a decryption, and it become the 64-bit plain text. Means it can retrieve the message, means it can decrypt the message and get the original image, original plain text. So these are the techniques, and keep in mind, you have to keep in mind that our block size is 64 bit, but the key size is 56 bit. Now the question is, how this DES cipher or encryption scheme has been used. This is the important issue. Now see, this is the DES structure. The encryption process is made of two permutation, that is P boxes, which we call initial and final permutation, and 16 crystal round. This is a very important. The 16 ষোলো খানা initial and final permutation বাদ দিয়ে there is a 16 crystal round, 16 খানা crystal round. Already we have discussed what is crystal round in our yesterday class. Now today we have to see that how this crystal round has been used, and after 16 crystal round, what will be the situation of plain text. So obviously there is a 16 crystal round they have used. So here initial and final permutation, round, cipher and reverse cipher, and examples we will discuss in this DES structure. See, very carefully see the general structure of DES. We have taken 64-bit plain text. Now first the initial permutation will be done, then enter into the round one, and every round one we supply the key. And in general we have a 56-bit cipher key, but in computation part, it has been seen that this round key generation takes the 56-bit key, but for every round he can generate only 48-bit key, that is K1 will supply it from the key generation scheme. Then there is a round one. Round one will use the K1 and perform some techniques whatever there in the round one. Then he again see the round one generate some 64-bit plain text, means intermediate step text. Go to the second round, again key generation will send the next 48-bit key. The second round will perform in this way. There is a 16 round, and every round we will apply 48-bit key. Okay, then final permutation will be performed, and finally 64-bit ciphertext will be generated. See what will happen. 64-bit plain text, initial, final permutation is there. There are 16 round, and every round use the 48-bit key. After 16 round, we'll get the 64-bit plain text. Now there are lots of questions. First question, what is initial permutation? How it can be used? Second question, what are there within the round one? And every round, what functions they have performed? Third question, how this 56-bit key can be converted into the 48-bit key? If it is a 48-bit key, then how it can be used for the 68-bit key? If you try to XOR, then the bit length is not equal. So how it can be work? So lots of questions are there in your mind. Now come to the discussion and try to solve every question. Okay. So first one is the initial and final permutation. See, if you have any question, obviously you can write in the chat box or you can ask. Okay. These are the initial and final permutation steps in the DES.
First, there are 64 bit has been used as a plain text. So the bit length is 64. So the 1, 2, 3, 4, 5, 6 are 64. Up to 64 we can use as a bit. And the initial permutation will do in this way that the permutation. So see, permutation means only you just change their places. So the first bit position, it may be 0 or 1. So that can be come into the 40. Say 58 positions of bit will come to the first position. So in this way, we can rearrange using the permutation key. How the permutation will be arranged? We just give you a simple the sequence. Say suppose we write 58. That means 58 position bit will come to the first. Then we can write say 40. Then 40 the initial bit will come to the second. So in this way, like 8, 2. So second position will come to the 8th place. In this way, so we have to supply on initial permutation by which this bit will be rearranged according to the permutation key. And again also final permutation, we can uh, you can change or you can reverse the technique. Means whatever there in the initial, we can reverse the technique. Means whatever in 1 that come to the 58, here 58 will come to the 1. So here 1 will come to the 50. Say 40 will go to the 2 or 8 will go to the. So these are the reverse of this. So initial and final permutation is nothing but sequence. We'll supply this one. So in depth, if we see, this is the initial, this is the final permutation. So these are the arrangement of the initial permutation. 58 means what? 58 means the bit which is there in the 58th position will come to the first. That is 58. 50 means the bit at the 50th position will come to the second. So in this way, the bit will be arranged according to the value which are there in the initial permutation, means in the input level. Whatever there in the input level, you can arrange these bits in the according to the sequence number. So this is in initial permutation, and final also you use this one. See the 40. 40 means this 1 will come to the 40. Then 8. So these are the reverse of this, nothing else. Okay. So these are the initial and final permutation table. Using this initial and final permutation, we can rearrange the bits. So I think this problem has been solved regarding the initial and final permutation concept. Okay. Now then the initial and final permutations of the straight pbox, so that's it's are inverse of each other and they have no cryptographic significance in GS. Then come to the next questions. What is round and what functions are there? What type of performance are there within the round? See, the round uses 16 rounds. Actually, DS uses 16 rounds, and every rounds will work in this manner. How? These are the nothing but the crystal cipher. So we know in the crystal cipher, we have used 32 bit in the left hand side, 32 bit, and right hand side 32 bit. So total length is 64. So DS uses 64 bit plain text. So we take the 64 bit and divide into two parts, 32 bit and 32 bit. Then we take the right hand side 32 bit and enter into the function, that is right of I minus 1 of that value of this 32 bit, and k1. K1 is the key, whatever there in the first round key. We'll input this k1. What was the length of the k1? কি ছিল 48 bit, মনে আছে তো? 56 bit will enter, but and every round will take the 48 bit. তাহলে this is a 32 bit, right, and 42 bit 32 bit are a value, and then k is the 48 bit.
that will perform using a function. Now question, সেখানেও অনেক question যে what is this function, how can we work, আমি আসছি, but that key will enter and right hand side value will enter and performs a function. Then this result will go as a mixer where the XOR has been performed with the left hand side. লেফট হ্যান্ড সাইডে 32 বিট আছে, রাইট হ্যান্ড সাইডে 32 বিট গিয়ে 48 বিট কির সঙ্গে একটা ফাংশন হলো, মানে কাজ করলো, কি কাজ করলো সেটা আমি পরে বলছি। অ্যান্ড দ্যাট উইল কাম, সেই ভ্যালুটা আবার এসে লেফট হ্যান্ড সাইডের সঙ্গে এক্সর হলো, এক্সর হওয়ার পরে যেটুকু ডেটা এলো তাকে সপারের মধ্যে পাঠালাম, সপার কি করলো না যেটা লেফটে ছিল সেটাকে রাইটে পাঠিয়ে দিল, আর যেটা রাইটে ডাইরেক্ট এসেছিল সেটাকে লেফটে পাঠালো। তাহলে এই বিট প্যাটার্নগুলো চেঞ্জ হয়ে গেল। আমার ছিল যেটা 32 বিট ইনিশিয়াল প্লেন টেক্সট ছিল, সেটা টেক্সটের বিটগুলো নিশ্চয়ই চেঞ্জ হয়েছে। কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে না ইউজিং দিস ফাংশন। সেই ফাংশনটা কি আমরা এখনো জানি না, কিন্তু এই ফাংশন আমি পড়বো। অ্যান্ড দিস ফাংশন ইজ নাথিং বাট দ্য হার্ট অফ দ্য ডিএস। ডিএস এর যে মেন পার্ট, যে এইখানটায় কি হচ্ছে, কি কাজ হচ্ছে, সেইটাই হচ্ছে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। ঠিক আছে, আমরা সেই হার্ট অফ দ্য ফাংশন করবো। এইটুকু বোঝা গেছে, রাউন্ডটা বোঝা গেছে সবার? বুঝেছো? ওকে, আছি তো ক্লাসে, না বেরিয়ে গেছি? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। বুঝতেই পারছি না আমি আছি কি নেই, দেখতে তো পাচ্ছি না। আচ্ছা, সো দিস আর দ্য ডিএস রাউন্ড। তাহলে ডিএস এর ক্ষেত্রে আর একটু বলে দিই, ডিএস এ তাহলে আমাদের ইনিশিয়ালি ছিল দেয়ার আর 16 রাউন্ডস, ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল পারমুটেশন। কিগুলো 48 বিটের কি প্রত্যেকটা রাউন্ডে যাবে, 56 বিট কি ইনিশিয়ালি এন্টার হবে, আর 64 বিট প্লেন টেক্সট নেব। আমরা এটুকু বুঝিয়ে দিলাম, ইনিশিয়াল পারমুটেশন কি সেটা বোঝালাম, ফাইনালও বুঝিয়ে দিলাম। রাউন্ড ওয়ানের মধ্যে কিভাবে রাউন্ডে কাজ হয়, 64 বিটকে দুটো পার্টে ভাগ করবে, লেফট অ্যান্ড রাইট। রাইটের সঙ্গে এই K1 একটা কাজ হবে, যেটা আসবে সেটা লেফটের সঙ্গে এক্সর হবে, আবার সোয়াপারের মধ্যে ঢুকবে, সোয়াপার উইল সোয়াপ দ্য ডেটা ফ্রম লেফট টু রাইট, রাইট টু লেফট। দেন যে বিটটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য রেডি হলো। আবার সেকেন্ড রাউন্ডে একইভাবে ঢুকবে, লেফটে এবং রাইটে ভাগ হয়ে যাবে 32 বিট করে। রাইটেরটা এই কির সঙ্গে ফাংশন হবে, সেটা লেফটের সঙ্গে এক্সর হবে, আবার সেটা সোয়াপারে যাবে, সোয়াপ হবে, আবার যেটা হলো সেটা হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ডের শেষে আউটপুট। এইভাবে 16খানা রাউন্ডের পরে গিয়ে কিন্তু এই যে প্রত্যেকটা, এইটা একটা রাউন্ড, এই একটা রাউন্ডের পরে যা হবে ডেটা, সেরকম করে 16খানা 16 রাউন্ডস দে হ্যাভ ইউজ। 16খানা রাউন্ডের পরে গিয়ে যে ডেটা বিটটা তৈরি হবে সেই দিকটাই হচ্ছে একটা সাইফার টেক্সট, এবং সেইটাকে আবার আমরা ফাইনাল পারমুটেশনের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে সেটা সাইফার টেক্সট। ঠিক আছে, তো যদি তোমাদের সাইফার টেক্সট দেওয়া যায়, ইনিশিয়াল টেক্সট কি ছিল তুমি কি বার করতে পারবে? অসম্ভব, তাই না? কারণ এই যে এতগুলো স্টেপ, এই তোমাকে যদি এই 64 বিট সাইফার টেক্সট তোমাকে দেওয়া যায়, যদি বলো হোয়াট ওয়াজ দ্য 64 বিট প্লেন টেক্সট, তুমি বলতেই পারবে না, কারণ তুমি জানোই না 56 বিট কি ছিল, আবার 56 এ কোন 48 বিট নিয়েছিল, আবার এখানে ফাংশনের মধ্যে কি কাজ হয়েছিল, কিভাবে সেটা এক্সর হলো, কিছুই জানো না। তো ইউ ক্যান নট প্রেডিক্ট, ক্যান নট সে। হ্যাঁ, কিন্তু যদি এই কিটা দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তুমি হয়তো কিছুটা বলতে পারবে, বিকজ ইউ নো দ্য টেকনিক। আর 56 বিট কি মানে বুঝতেই পারছো, তুমি যদি বলো আমি কিটা ইনিশিয়ালি জেনারেট করে দেবো 101010 করে 56টা 1 and 0 নেব, তো নট পসিবল। কেন না, 56টা বিটের 1010 তুমি বসাতে যাও, প্রথমেই কতগুলো পসিবিলিটি হতে পারে, 2 to the power of 56। ক্যান ইউ ইমাজিন 2 to the power of 56 নাম্বার অফ কিজ আর দেয়ার। কারণ সবগুলো 0 হতে পারে, সবগুলো 1 হতে পারে, একটা 0 একটা 1 হতে পারে, হ্যাঁ 010101 হতে পারে, কত রকমের পসিবিলিটি আছে। মানে 3টে বিটে 8খানা পসিবিলিটিস হয়, তাহলে 56 বিটে কটা হবে, 2 to the power of 56। কতগুলো বিট কি থেকে তুমি কোন কিটা নেবে, কোন কিটা এখানে ইউজ হয়েছে তুমি জানোই না। ফলে এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, যে ধরো SBI কে যে কিটা দেওয়া হয়েছে, ইউকো ব্যাংকে আমি অন্য কি দিলাম,
আইসিআইসি ব্যাংকে অন্য কেউ দিলাম, হ্যাঁ এইচডিএফসিকে অন্য কি দিলাম। তো প্রত্যেক ব্যাংকে আমি ডিফারেন্ট কি ইউজ করতে বললাম এবং তারা তাদের মতো করে কি ইউজ করে তারা এনক্রিপশন করতে পারবে। ফলে আমাদের কার্ডগুলো কেনাকাটার সময় যে আমাদের সমস্ত মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, লগ ইন, পাসওয়ার্ড সবগুলোকে ওরা সিকিউর করে দেবে। কারণ এরকম যদি 16 রাউন্ড চালিয়ে দেওয়া যায় তারপরে আর কি ছিল কে বুঝতেই পারবে না, কেউ রিট্রিভও করতে পারবে না, কারণ কিটা জানা নেই তো না। ওকে, এবার আমরা একটু টেকনিক্যালি আর একটু ডেপথে যাই। তাহলে এই পর্যন্ত এসেছিলাম ফাংশন, দ্য হার্ট অফ দ্য ডিএস ইজ দ্য ডিএস ফাংশন। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিএস ফাংশন? So this DES function apply a 48-bit key to the rightmost 32-bit to produce a 32-bit output. ভালো করে দেখো, এটা হচ্ছে ডিএস ফাংশন, যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম। f of r and k, f of right hand side 32-bit and the k length 48-bit, এই দুটোকে আমরা এখানে এই যে এটা একটা মেন ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যে কি করে এই রাইটের সঙ্গে আমাদের রাইট পার্টের যে 32-বিট তার সঙ্গে কে বা কি বিট যেটা নেওয়া হচ্ছে সেই বিটটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করছি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটাই ডিএস ফাংশন বলা হয়। তো এই ডিএস ফাংশনটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখো কিভাবে হচ্ছে, পাঠালাম এক্সপানশন পিবক্সের মধ্যে। What is the function of expansion pbox? The function of expansion pbox is if to enter the 32-bit, then expansion pbox expand this 32 to 48-bit, মানে বাড়িয়ে দিল 42 বিটে। আমি তাহলে কি যেটা দিচ্ছিলাম সেটা 48, তাহলে 48 হলে এক্সর হয়ে গেল। এক্সর হওয়ার পরে 48-বিটকে আমি আবার এস বক্সের মধ্যে পাঠাবো। প্রত্যেকটা এস বক্স সাবস্টিটিউট করে দেবে, 48 থেকে সাবস্টিটিউট করে 32 বানিয়ে দেবে। আবার 32কে আমি স্ট্রেট পি বক্সের মধ্যে পাঠিয়ে দেবো। তাহলে স্ট্রেট পি বক্স কী করবে, 32কে আবার এটাকে পারমুটেশন করে দেবে। পি বক্স ইজ নাথিং বাট পারমুটেশন করে আবার 32 বানিয়ে দেবে। ফলে ইনিশিয়াল 32 বিট যে নিয়েছিলাম আর এখন যে 32 বিট হলো তাদের মধ্যে কিন্তু 01-এর পজিশন পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেল। সো যদি এই 32 বিট তোমাকে দেওয়া যায় সাইফারের আউটপুট 32 বিট দিলে তুমি কি বলতে পারবে ইনপুটে কী ছিল? বলতেই পারবে না, কারণ তুমি জানো না 48 বিট কি ডেটাটা কী ছিল, 48 বিট কিটা কী ছিল। কিটা জানলে কিন্তু তুমি বার করতে পারবে। এগেন তোমাকে জানতে হবে এক্সপানশন পি বক্স কীভাবে কাজ হয়েছে, সাবস্টিটিউট বক্স কীভাবে কাজ হয়েছে, স্টেট পি বক্সের ভ্যালু কত, এগুলোও কিন্তু একটা একটা সিক্রেট। কারণ এই সিক্রেসিটা তুমি স্টেট পি বক্সের ভ্যালু না জানলে, এক্সপানশন পি বক্সের ভ্যালু না জানলে, তাহলে তুমি কিন্তু এটাকে কোনোভাবেই পৌঁছতে পারবে না। বোঝা গেছে? তো দিস ইজ এ ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। তাহলে এখন আরো অনেক কোশ্চেন তৈরি হয়ে গেল। কিরকম? 1 নম্বর হচ্ছে এক্সপানশন পি বক্স কি, কিভাবে এক্সপানশন হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি কিভাবে 32টা 48 হলো সেটা আমাদের জানতে হবে। এক্সর না হয় জেনেই নিলাম, এর 48টা এক্সর হয়েছে, ব্যাস। নাও অ্যানাদার কোশ্চেন, এই এস বক্সগুলো কিভাবে 48 বিট থেকে 32 বিটে কনভার্ট করে সেটাও জানতে হবে। এগেন এই স্ট্রেট পি বক্স কি করে 32 বিটের যে পারমুটেশন রয়েছে, ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট মানে কি বলে সিকোয়েন্সটা রয়েছে, সেটাকে চেঞ্জ কিভাবে করছে এই পি বক্স। এই পুরো 3খানা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এগুলো না জানলে আমরা বুঝতেই পারবো না কিভাবে কাজ হচ্ছে। তো আমরা আবার তাহলে এন্টার করছি আরো ডেপথে যে এক্সপানশন পি বক্স কিভাবে কাজ করে। সো দিস ইজ দ্য এক্সপানশন পি বক্স। দেখো দেয়ার আর 32 বিট ইন এ ইনপুট লেভেল, এক্সপান্ড করছি, তার মানে কি এই 32কে আমি 8টা ভাগে ভাগ করে দিয়েছি। তাহলে কত? 8 4 32, তাহলে 8টা করে 4 বিট, মানে দেয়ার ইজ এ 4 বিট, এগেন 4 বিট করে আমি 8টা ভাগে ভাগ করেছি। এবার এক্সপানশন বাড়াবো। এক্সপানশনে কিভাবে হচ্ছে না, এই 4টে থেকে 6টা করবো আমরা। কিভাবে 6টা করবো না, 4 থেকে 4টে স্ট্রেট নিয়ে নিলাম, 4টে পরপর 4টে স্ট্রেট নিলাম। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইডে দুটো বিট আমি অ্যাড করবো। কিভাবে অ্যাড করবো না, এই প্রথম যে বিটটা অ্যাড হবে সেটা হচ্ছে একদম 32 প্লেসে যেটা রয়েছে সেইটাকে তুলে এনে আমি প্রথমে দিয়ে দেবো। আর এটা হচ্ছে ফ্রম 32 বিট থেকে আমি এখানে প্রথমে নিয়ে নিলাম, মানে এতে 32 বিটে যা ছিল সেটাকে আমরা এখানে নিয়ে নিলাম। আর এখানে যে বিটটা ছিল ফার্স্ট বিটটা, সেটাকে আমরা ওই একদম ফার্স্ট বিটটাকে আমরা প্রথম 32 বিটে পৌঁছে দিলাম।
মানে 32 বিটের লাস্ট যেটা ছিল সেটা এখানে আসবে, ফার্স্টেরটা ওখানে বসিয়ে দেবো, ব্যাস। বাদ বাকি কি করলাম না, চারটে চারটে করে বিট আমি নামালাম, কিন্তু মাঝখানে যে 6টা হবে, তাহলে 4 নম্বর হয়ে যাওয়ার পরে যে 5 নম্বরের যেটা লাস্ট বিট হবে সেটা হচ্ছে পরের ব্লকের ফার্স্ট বিট, আর যেটা হবে সেকেন্ড ব্লকের 6 নম্বর বিটে যেটা স্টার্টিং বিট সেটা হবে তার প্রিভিয়াস ব্লকের ফার্স্ট বিট। এইভাবে অ্যাজ পার দিস ফিগার, ভালো করে দেখো ফিগারটা, যদি বুঝতে অসুবিধা হয় বলো। প্রত্যেক 4 বিট থেকে 6 বিট করে তৈরি করছি। 6 বিটের মধ্যে যেটা এই মাঝখানে 2 বিট হচ্ছে পরের ব্লকের ফার্স্ট বিট, আর যা কারেন্ট ব্লকের লাস্ট বিটটাকে আমরা বসিয়ে দিলাম এইভাবে। এখানেও ঠিক একইভাবে পরের ব্লকের ফার্স্ট বিটটাকে নিয়ে এলাম আর লাস্ট বিটটাকে বসিয়ে দিলাম, এইভাবে কানেক্ট করে দিলাম। কানেক্ট করে যে বিটগুলো তৈরি হলো প্রত্যেকটা 6 বিট করে হলো, তাহলে 6 ইন্টু 8, তো 48 বিট আউটপুট। দিজ আর দ্য এক্সপানশন পিবক্স বা এক্সপানশন পারমিটেশন। বোঝা গেছে? তাহলে কোন কোন দুটো বিট এক্সপানশন করছি, ধরো এই ব্লকের ক্ষেত্রে ভাবো, এই ব্লকের যে চারটে চারটে ছিলই, কিন্তু ফার্স্ট যেটা লাস্টে যেটা হবে সেটা আগের ব্লকের লাস্ট বিট, আর এটা লাস্টে যেটা হবে সেটা আগের ব্লকের ফার্স্ট বিট, ব্যাস। These two has been used and we got the 48 bit output. Clear? স্যার অনেকটা সার্কুলার লিংক লিস্টের মতো, সার্কুলার ডাবল লিংক। রাইট, কিছুটা সার্কুলার লিঙ্ক লিস্টের মতো, যাতে ওর ফার্স্ট বিট লাস্ট বিটগুলোকে বসে আমি শুধু এক্সপান্ড করেছি। 32 বিটকে আমি বাড়িয়ে 48 করা দরকার, কারণ 48 না হলে আমি 48 এর সঙ্গে কিটা তখন 48, তাহলে 48 এর সঙ্গে 48 কে এক্সর করবো, সেই জন্য জাস্ট একটু সার্কুলার কির মতো এক্সপান্ড করে নেওয়া হলো। এটা গেল এক্সপানশন পিবক্স। তাহলে আমার এই ছবির মধ্যে প্রথমে এই এক্সপানশন পিবক্স নিয়ে আর করার কোনো কোশ্চেন নেই। 32 বিটকে বাড়িয়ে 48 করলাম, এক্সর করে নিলাম, এটা নিয়েও কারো কোনো কোশ্চেন থাকবে না। নাও কাম টু দ্য এস বক্স। এই এস বক্সগুলো কি করে 48 থেকে আবার 32 বিটে কনভার্ট করছে। তো নেক্সট কোশ্চেন, দিস ইজ দ্য এক্সপানশন পিবক্স, যেটা আমরা একটু আগে দেখালাম তারই কি এটা। এটা হচ্ছে যেমন এই যে, যেমন তোমার প্রথমে 32, তারপরে 1, তারপরে 2, এরকম পর্ব বসেছে, ঠিক এখানেও সেরকম পিবক্সে বসানো হচ্ছে। দেখো 32, 1 2 3 4 5, হ্যাঁ, আবার 4 5 6 7 8 9 পরপর বসানো আছে, এবং এটাই হচ্ছে তোমার এক্সপানশন পিবক্সের অ্যাকর্ডিং টু দিস ভ্যালু সিম্পলি। এরপর আছে এক্সর। এক্সরটা তো বলার কিছু নেই, এক্সর করে দেবে 40 to 40। না কাম টু দ্য এস বক্স। এই যে এস বক্স, একটু আগে যেটা আমরা দেখলাম যে দেয়ার আর এস বক্স, যে কিনা 48 বিট ইনপুট নেবে অ্যান্ড কনভার্ট ইনটু 32 বিট আউটপুট। তার মানে ও একই রকম করবে, কেউ 6 বিট করে ডেটাটা নেবে, সেখান থেকে 4 বিটে কনভার্ট করে দেবে, 6 বিট টু 4 বিট। এভরি এস বক্স উইল কনভার্ট ইনটু দ্য সাবস্টিটিউট বক্স 6 বিট টু 4 বিট। না প্রশ্ন আসছে 6 বিট থেকে 4 বিটে কি করে করবে, তাহলে আরও একটু দেখতে চাই। দেখো, we have taken a S box in this way. We have taken the 6 bit, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6. These are the 6 bit. এই 6 বিট থেকে আমরা ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট বিটকে নিয়ে আমরা বাঁদিকে রাখবো, আর বাদ বাকি যে 4টে বিটকে নিয়ে আমরা উপরে নেব, দিয়ে এইরকম একটা আমি অ্যারে বানিয়ে নেব। কীরকম অ্যারে না, ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট বিটকে নিয়ে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা কি বলা যায়, এটা রোতে রাখবো, আর কালামে রাখবো মাঝে 4টে বিট। তাহলে বলো, দুটো বিট দিয়ে যদি রো নাম্বার ডিসাইড করতে হয় তাহলে কটা রো হতে পারে? 0 0 0 1 1 0 1 1, 4টে রো হতে পারে। সো দিজ আর দ্য 4টে রো, 0 0 0 1 1 0 1 1। এই 4টে রো হয়েছে ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট বিট নিয়ে। আর কালাম যদি 4টে বিট নিয়ে বানাতে হয় তাহলে কত হতে পারে? 4টে বিটের অল পসিবল কম্বিনেশন 2 টু দি পাওয়ার অফ 4, দ্যাট ইজ 16। তাহলে 0 থেকে 15 এর যে কোনো ভ্যালু আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তাহলে এইভাবে দুটো বিট লেফট হ্যান্ড সাইড আর 4টে বিটকে উপরে দিয়ে আমি এরকম একটা এন্ট্রি করলাম, এরকম একটা অ্যারে বানিয়ে নিলাম। এবার ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, এই অ্যারের মধ্যে কিছু ডেটা বা টেবিলে আমি কিছু ডেটা এন্ট্রি করা থাকবে, এবং সেই ডেটাটা কখনোই 4 বিটের ডেটা থেকে বেশি হবে না, মানে ওই ভ্যালুটা কখনোই 16 বেশি 15 বেশি হবে না। তাহলে আমি যে কোনো ভ্যালু এখানে 15, 0 থেকে 15 মধ্যে আমি আরবিটারি বসিয়ে রাখলাম। আমি এই বিট প্যাটার্নের উপর ডিপেন্ড করে যত নম্বর সেল সিলেক্ট হবে, সেই সিলেক্টেড সেলের মধ্যে যে বিট প্যাটার্নটা আছে 4টে বিট, সেই বিটটাকে আমি এস বক্স তুলে আনবো। তার মানে ভাবো, যদি এই বিটগুলো আমি না জানি
তাহলে এখানে যদি 101011 এরকম দিয়ে দিই, তাহলে তুমি সেল সিলেক্ট করলেও সেই সেলে কি আছে সেই বিটটাকেই তুমি এখন তুলতে হবে। তাহলে সেই সেলের বিটটা তুমি জানবে না, কি করে জানবে? সেটা প্রোগ্রামিং এর মধ্যে দেওয়া আছে, ফলে প্রোগ্রামের মধ্যে থেকে সেই সেলের বিটটাকে তোমাকে তুলতে হবে। তাহলে সেই 4টে বিট হলে আমি তাহলে 6 বিট থেকে 4 বিটে রিচ করতে পারবো। দেখো ভালো করে, আমরা এস বক্স নিয়েছিলাম 48 বিট, প্রত্যেকটা এস বক্সের মধ্যে এরকম 6 বিট থেকে 4 বিট। এবং কিভাবে না, এরকম 6 বিট নিলাম, তার এদিকে আমরা 00011011, আর এদিকে 0000 থেকে 1111, মানে 0 থেকে 15 আর 0 থেকে 3, এরকম করে আমরা একটা অ্যারে বানাবো। এই অ্যারে এটা হচ্ছে দিস অ্যারে, এই যে 0123 আর যে 0123 করে 15, আর এইখানে আমি যা খুশি আরবিটারি ভ্যালু বসিয়ে দিচ্ছি, কখনো 14 4 13 01 2 15, এটা আমার আরবিটারি, যা খুশি যা মনে হচ্ছে। কখনো 0202 আছে, কখনো 5 আছে, 6 আছে, 7 আছে, 10 আছে। তাহলে এইটা এস বক্সের এই পার্টটা যদি কেউ না জানে কি আছে কত নম্বর, ধরো আমি বললাম যে এইখানে 1 আর 7 এর আন্ডারে যেতে যে 10, তাহলে এই 10টা যে 1 আর 7 হলেই 10 হবে, এটা কেবলমাত্র এই বক্স ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। ফলে এই বক্স ছাড়া তুমি ওটাকে ডিক্রিপ্টই করতে পারবে। সো দিস বক্স ইজ রিকোয়ার্ড ডিউরিং ডিক্রিপশন। বোঝা গেছে? আমরা 8 বিট থেকে মানে সরি 6 বিট থেকে 4 বিটে কনভার্ট করছি। এখানে যা আছে সবই 4 বিটের মধ্যে, মানে 00 থেকে 15 এর মধ্যে ভ্যালুগুলোকে আমি আরবিটারি বসিয়ে দিচ্ছি। হলো, তাহলে আমার 4 বিট কনভার্ট হয়ে গেল। সেই 4 বিটগুলো আমরা ফাইনালি একটা স্ট্রেট পারমুটেশন টেবিল বা পি বক্সের মধ্যে পাঠাচ্ছি। দেখো এইটা আগেরটা আসছি, এই যে এইখানে হার্ট অফ দ্য ডিএস ফাংশন, প্রথমে 32 বিট থেকে এক্সপানশন পি বক্স 48, দেন XOR, দেন কনভার্ট ইনটু এগেন 32 বিট, and finally we enter into the straight p box, and then 32 bit will become the output of this round 1. সো এইভাবে তাহলে স্টেট পি বক্স আর কিছুই নেই। পি বক্সে আমার তো জানি পারমুটেশন না, তো এই পারমুটেশন টেবিলটা আমি দেখাচ্ছিলাম একটু আগে। দিস আর দ্য স্টেট পি বক্স। 16 7 20 মানে কি বলো? 16 7 20 মানে 16 নম্বর বিটে যা আছে সেইটা 1 নম্বরে আসবে। 7 মানে 7 নম্বর বিটে যেটা ইনপুট লেভেলে আছে সেটা 2 নম্বরে আসবে। 20 মানে 20 নম্বর ইনপুটে যেটা রয়েছে সেটা 3 নম্বরে আসবে। সো ইন দিস ওয়ে the straight permutation table has been used. This is the straight permutation table. এই হলো ফাংশন অফ দ্য ডিএস। বলো এই পর্যন্ত কার কি কোশ্চেন আছে ফাংশন অফ দ্য ডিএস পর্যন্ত? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। পুরোটা লিখতে পারবে? এটা হচ্ছে জেনারেল স্ট্রাকচার, এটা ইনিশিয়াল পারমুটেশন, এরপরে এটা ডিএস ফাংশন, আবার ডিএস ফাংশনের মধ্যে এক্সপানশন, আবার স্টেট বক্স, এস বক্স অ্যান্ড স্টেট পি বক্স, আবার এক্সপানশন ফাংশন হচ্ছে এইটা এক্সপানশন, তারপর এটা স্টেট পি বক্স এক্সর করা, তারপর এস বক্সটা হচ্ছে এই টেকনিক ইউজ করেছে, আর ফাইনালি পি বক্স স্টেট পি বক্সের সাহায্যে আমি আবার পারমুটেশন করে দিলাম। তারপরে যে বিটটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট রাউন্ডের ইন্টারমিডিয়েট স্টেজের 32 বিট 64 বিট। এই হচ্ছে আমার ডিএস। বলো ডিএস সম্পর্কে কারো কোশ্চেন আছে? স্যার বিটগুলো ফিক্স স্যার, মানে 32ই হবে, যদি 128 বিটের হয় কিছু। 128 বিট নিতেই পারো, কিন্তু ডিএস অ্যাকচুয়ালি 64 বিট ইউজ করে করেছে, তবে স্ট্যান্ডার্ড টেকনিক। আচ্ছা, এটা এনআইএসটি অ্যাপ্রুভ করেছে যে হ্যাঁ তোমার এই 64 বিট নিয়ে কাজ করলে যেটা তৈরি হবে সেটাকে এখনো পর্যন্ত কেউ ব্রেক করতে পারেনি। বুঝলে? মানে 64 বিট প্লেনটিস নেওয়া হয়েছে। মনে করো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডেটা যাচ্ছে, কিরকম ইম্পর্টেন্ট হতে পারে? তোমার মনে করো মানে অনলাইন ট্রানজাকশন করেছো, তোমার মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, লগ ইন, পাসওয়ার্ড, হ্যানা তেনা, এগুলো সবই খুব ইম্পর্টেন্ট, ভ্যালিড। হ্যাঁ, তুমি প্রচুর টাকা দিয়ে কেনাকাটা করছো, তো এবার তুমি যখন ট্রানজাকশন করছো তখন এগুলো তো পাবলিক চ্যানেলে যাবেই। হ্যাঁ, তো পাবলিক চ্যানেলে যখন ঢুকছে তখন সঙ্গে সঙ্গে যে কেউ তো ওই নাম্বারটাকে ট্র্যাক করে নিয়ে ওটাকে তোমার ইউজ করতে পারে। তো এই পুরো ডেটাটাকে যদি আমরা 64 বিট প্লেন টেক্সট হিসেবে
সিক্রেট করে নিই, তারপর এটাকে যদি পুরো এনক্রিপ্ট করে দিই, মানে এইরকম 16খানা রাউন্ড দিয়ে চালিয়ে দিই, তাহলে কেউ কারোর পক্ষে তোমার মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, তোমার পাসওয়ার্ড, নেম, ফিঙ্গারপ্রিন্ট কোনো কিছু ডেটাকে সে কিন্তু কোনোভাবে রিট্রিভ করতে পারবে না। বোঝা গেছে? এরকম যখন হাই এন্ড কোনো ডেটা পাঠানো হচ্ছে, ইম্পর্টেন্ট ইস্যুগুলো হচ্ছে, তখন আমরা এরকম এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করা হয়। এটা এনআইএসটি বলেছে খুব ভালো স্ট্যান্ডার্ড। তো ডিএসটা হচ্ছে তার এটা তুমি ইউজ করতেই পারো। তুমি 64 বিট করেছে, তাকে এরকম ইনিশিয়াল পারমুলেশন ভাগ করেছে, দিয়ে এটা রাউন্ড 1 করেছে, সব করেছে, আবার রাউন্ড 2 করেছে, এইভাবে রাউন্ড 1, রাউন্ড 2, রাউন্ড 2 করতে করতে একদম 64 বিট সাইফার টেক্সট বানিয়েছে। আবার সেটাকে এখানে দিয়েছে সাইফার টেক্সটটাকে, সে আবার সেটাকে ইনিশিয়াল পারমুলেশন করে, মানে ঠিক রিভার্সটা করে ওই কি দিয়ে এটাকে ডিক্রিপ্ট করতে 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 16 রাউন্ডের শেষে গিয়ে ও আবার ফাইনালি পারমুলেশন করে দেখছে 64 বিট প্লেন টেক্সট। তো এই যখন এই 64 বিট প্লেন টেক্সটটা ব্যাংকের ডেটাবেসের সঙ্গে ম্যাচ করবে, তখন ও গিয়ে এই যখন ডিক্রিপশন অ্যালগরিদম চালিয়ে ব্যাংকের যে তোমার মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড নাম্বার, পাসওয়ার্ড, লগ ইন, কত টাকা, সবগুলো তখন ম্যাচ করবে। কিন্তু পাবলিক চ্যানেলে যখন যাবে তখন এই সাইফার টেক্সট যাবে, পাবলিক কেউ এটাকে ডিক্রিপ্ট করতে পারবে না, কেবলমাত্র সার্ভারে গিয়ে এটা ডিক্রিপ্ট হবে। বুঝতে পারছো? ক্লায়েন্ট সাইটে ডেটাটা এনক্রিপ্ট হলো, সেটা চলতে থাকলো পাবলিক চ্যানেল দিয়ে, আবার যখন ডিক্রিপশনটা দরকার হলো তখন সার্ভার সাইটে গিয়ে যেখানে তোমার ম্যাচিং করা দরকার তার আগে ডিক্রিপ্ট করে ম্যাচ করে দিলে ব্যাস, তাহলে আর কেউ এটাকে পাবে না। বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। এইটা হচ্ছে ডিএস। তো এটা ছিল ইনিশিয়াল প্রোগ্রামিং এর কিছু রয়েছে, অল্টারনেট অ্যাপ্রোচও রয়েছে ডিএস এ। হ্যাঁ, এবার আমরা ডিএস এর কি জেনারেশন করব। লাস্ট কোশ্চেন যেটা তোমাদের মাথায় হচ্ছিল যে 56 বিট কি আপনি দিচ্ছেন, বাট বলছেন যে 56 বিট কি, কিন্তু প্রত্যেকবারে ও ইউজ করছে 48 বিট কি। তো বেসিক্যালি কি করে হচ্ছে, তাই না? তো সেই কি জেনারেশনটা একটু দেখে নিই। এটাও খুব সিম্পল, ভালো করে দেখো। অ্যাকচুয়ালি এই যে ডিএস, ডিএস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 64 বিট কিটা ইউজ করে। 64 বিট প্লেন টেক্সট অ্যান্ড 64 বিট কি ইউজ করা হয়। মানে যখনই কোনো ইউজারকে দিতে বলা হয় কোনো কি, সেটা অবশ্যই 64 বিট হতে হবে। 64 বিট মানে কি, মানে ধরো তোমার মিনিমাম 8 বিট করে হলে কত, 8খানা ক্যারেক্টার তোমাকে দিতে বলা হয়। যেন অনেক জায়গায় লেখা থাকবে না, মিনিমাম 8 ক্যারেক্টার উইথ স্পেশাল সিম্বল, মুখ তুমুক, ক্যাপিটাল লেটার, মুখ তুমুক দিয়ে তুমি পাসওয়ার্ডটা তৈরি করে বলা থাকে না, দেখেছো কখনো কখনো? হ্যাঁ স্যার। পাসওয়ার্ড বানাতে গিয়ে বলা থাকে। তো পাসওয়ার্ডে যে ধরো যে 64 বিট হতে গেলে কি হবে, 8 বিট করে যদি আমি এক একটা ক্যারেক্টারকে ধরি, তাহলে 8 আসতে 64, 8 ক্যারেক্টার হতে হবে। তাহলে 8টা ক্যারেক্টারের যে কোনো পাসওয়ার্ড তোমাকে বানাতে হবে। আমরা ছোট পাসওয়ার্ড দিয়ে দিয়ে বলে না, না এটা ভেরি উইক পাসওয়ার্ড। আর স্ট্রং করতে গেলে তখন ওই হ্যাশ বা স্পেশাল ক্যারেক্টার বা নাম, নাম্বার, ক্যাপিটাল লেটার, স্মল লেটার, এইসবগুলো দিতে হয়, কারণ যত ভ্যারাইটি জব হবে। সো 64 বিট ইনিশিয়াল কি দে হ্যাভ ইউজ। তো ফাইনালি তো 64 বিট নিয়ে প্রথমে যেটা করা হয় কি জেনারেশন পার্টটাতে, ওরা কি করে না, পার্টলি ড্রপ করে দেয় 64 বিটে, কিছুকে বিটকে ড্রপ করে দিল। তো কোনটা ড্রপ করেছে সেটা তো কেউ জানে না। তো ন্যাচারালি দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ সিক্রেসি। তো যত বেশি সিক্রেসি থাকবে তত কিন্তু সিস্টেমটা সিকিউর হবে। তাহলে 64 বিট থেকে কিছু পার্টি প্যারিটি ড্রপ করে দিলে 56 বিট পাওয়া গেল। ওকে, এরপরে 56 বিটকে আমরা করছি কি দুটো পার্টে ভাগ করে দিচ্ছি, 28 বিট অ্যান্ড 28 বিট। এইবার এই যে 28 বিট কে আমরা শিফট দেব, শিফট কার উপর ডিপেন্ড করে, রাউন্ডের উপর। বলছে রাউন্ড যদি 1, 2, 9, 16 এরকম 4খানা রাউন্ডের কেবলমাত্র 1 বিট শিফট করব, আর আদার্স গুলোতে 2 বিট শিফট করব। শিফট মানে 28টা বিট পর পর 10 10 10 10 28টা রয়েছে। আমি যদি একবার লেফট শিফট করে দিই তাহলে তো বিটটা চেঞ্জ হয়ে গেল, বা একবার যদি রাইট শিফট করে দিই তাহলে বিট তো চেঞ্জ হয়ে গেল। তো সেই বিটটা চেঞ্জ করার জন্যই, কারণ কি নতুন নতুন বিট, নতুন নতুন কি আমরা নেব। তো এটা করছে কি, প্রথমে এই 56 থেকে দুটো পার্ট করা হলো, 28 প্রথমে শিফট লেফট, মানে এটাকে লেফটের দিকে শিফট করা হলো। কতটা শিফট করা হবে ডিপেন্ডস অন দিস টেবিল।
যদি সেটা ফার্স্ট রাউন্ড হয় তাহলে 1 বিট শিফট করবে, যদি সেটা সেকেন্ড রাউন্ড হয় তাহলেও 1 বিট করবে, 9-16 হলেও 1 বিট করবে। কিন্তু অন্য যদি হয়, ধরো এটা 3 নম্বর যদি রাউন্ড হতো, তাহলে আমি এখানে 2 বিট শিফট করতাম। কার দিকে না, লেফটের দিকে শিফট করবো 2 বিট, করার পরে সেই 28 বিটকে নেব। এখানেও এটাকেও লেফটে শিফট করব, এটা রাউন্ডের উপর ডিপেন্ড করে একই হবে, যাই হোক না কেন সেখানেও 28 বিট নেব। এই 58 বিটকে নিয়ে আমরা কম্প্রেশন পি বক্সে চালাবো, কম্প্রেস হবে কারণ আমার তো 48 চাই। এই 56কে এগেন ইউজ এতে কম্প্রেশন পি বক্স, কম্প্রেশন পি বক্স থেকে 48 বিট করে নিয়ে প্রথম 48 বিট বেরোবে, সেটাকে আমরা রাউন্ড ওয়ানে রাউন্ড P1 হিসেবে ইউজ করবো। বাদ বাকি যেটা পড়ে থাকলো এফ শিফট করার পরে সেটাকে আবার শিফটিং দেবো লেফট রাইটে, আবার 28 বিট দেবো কম্প্রেশনে, সেকেন্ড থেকে যেটা আবার বেরোবে 48 বিট, সেটা হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ড। এইভাবে প্রত্যেকটা রাউন্ডের উপরে ডিপেন্ড করে ক বিট করে শিফট করবো সেটা, অ্যান্ড প্রত্যেকটা রাউন্ডে সেটা কম্প্রেশন পিবক্স কোন কোন বিটগুলোকে কম্প্রেস করে দিচ্ছে সেইটা, এইভাবে কম্প্রেস করে কিছু বিট বাদ দিয়ে 48 বিটকে নিয়ে আমি নতুন নতুন কি বানাবো। ফলে প্রত্যেকটা রাউন্ডে আমি নতুন নতুন কি ইউজ করব আমাদের এই রাউন্ড কি, বোঝা গেছে? and these are the parity bit drop table, প্যারিটি বিটটাকে কী করে ড্রপ করবো তার টেবিলটা এটা, ভালো করে অবজার্ভ করলে দেখতে পাবে প্যারিটি বিট ড্রপে ছিল 64, হয়ে গেছে 56, এটা দেখো 56টাই আছে, তাই না? 64 ছিল, এটাকে 56, মানে আমি কোন কোনগুলো ড্রপ করে দিয়েছি, যেগুলো ড্রপ করেছি সেগুলো এখানে নেই, যেটা আছে সেটাকে আমি নিয়েছি। আমি 57 পজিশন থেকে নিয়েছি, 49 পজিশন থেকে নিয়েছি, 41 পজিশন থেকে নিয়েছি, এইভাবে। জাস্ট ওয়েট। Okay. Now the key generation table, and these are the finally the DS technique has been used to encrypt the message. Now properties and the design criteria and DS weakness, এটা আমরা নেক্সট দিন আমরা আলোচনা করব। আগে ডিএসটা একটু পড়ে নাও, ঠিক আছে? ডিএসটা একটু পড়ে ফেলো সবাই।
তাহলে পরের দিন আমরা ডিএসটা নিয়ে আরো একটু আলোচনা করবো। বুঝা গেছে? বলো কার কি প্রশ্ন আছে, কেউ বুঝতে পারেনি? কার কিছু কোশ্চেন আছে? স্যার বলছিলাম যে বইটা এখনো পাইনি ক্রিপ্টোগ্রাফির। কিভাবে বইটা পাওনি? না সরজনের বই তো, সরজনের বইটা নেটে পাচ্ছ না? জেড লাইব্রেরিতে চলে যাও, পেয়ে যাবে। স্যার তাহলে আরেকবার ট্রাই করে দেখবো খুঁজে। আর গুগলে মারো না জেড লাইব্রেরি, দেখিয়ে দেবো। হুম, জেড লাইব্রেরি ডাউনলোড করে নেবে, বই তো অ্যাভেলেবল। দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনটা? হ্যাঁ স্যার। জেড লাইব্রেরি বলে এন্টার মারবে। হ্যাঁ, এখানে প্রচুর বই আছে, তুমি যত রকম, যে জেড লাইব্রেরি ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট ইবুক লাইব্রেরি। হ্যাঁ, হুম ক্লিক মারবে, দেয়ার ইজ এ বুকস। কত বুকস আছে না, দিজ আর দ্য নাম্বার অফ বুকস, দেখতে পাচ্ছ? এই বুকসে গিয়ে ক্লিক করে দেবে, দিলে বুকস পেয়ে যাবে। এটা ডাউনলোড করে নেবে। কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্ট তোমরা, কি খুঁজে পাচ্ছ না? এবার বলো কি বই চাই? ক্রিপ্টোগ্রাফি, তাই তো? ক্রিপ্টোগ্রাফি হ্যাঁ স্যার। সিকিউরিটি, মারবে এন্টার, ব্যাস। দেখো আমি সাইন ইন করিনি, এমনি এমনি। আমরা সাইন ইন দরকার নেই, অটোমেটিক দেবে। ঠিক আছে, এই দেখো বই, উইলিয়াম স্টার্লিংস। হ্যাঁ, যত বই চাই। এই যে ফরজ, এই বইটা, এটা যাবে, ক্লিক করবে, করলে চলে আসবে ডাউনলোড পিডিএফ, 8 MB স্পেস। হ্যাঁ, হুম এটা ক্লিক মারলেই ডাউনলোড হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? হুম এটাকে বইটা জোগাড় করে নাও, দিয়ে ওখান থেকে পড়ে ফেলো। এই সব বই আছে, গাদা গাদা বই আছে, যে কোনো রকমের বই চাই, পড়তে চাইলেই ওখানে গিয়ে বই ডাউনলোড করে নেবে। শুধু একটা অথরে না, গাদা গাদা অথরে বই আছে, এগুলো ফ্রি ডাউনলোড করা আছে তোমাদের পড়ার জন্য। কিন্তু পড়ার লোকের ভীষণ অভাব, বুঝেছো? স্যার বলছি আপনারা স্লাইডটা একটু দিয়ে দেবেন না? স্লাইডও দিয়ে দেবো। এই যে বইটাই দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, তো বই থেকেই তো স্লাইডটা তুলে দেখবে, বইটা দেখাচ্ছি। বইটা দেখতে বলছে পাচ্ছ বড়। হ্যাঁ, বইটা বলছে বড়। সেটাই বলছি, পড়াশোনা করার লোকের খুব অভাব, জানো তো? এখন লোক শর্ট ফর্মে কিছু একটা চায়। এখন মাল্টিমিডিয়া এমন হয়ে গেছে, কেউ আর এক পাতার কোনো মেসেজ লেখা দেখলে পড়ে না। কিছু একটা ইমেজ ভিডিও আছে, তো ওটাই দেখে নিয়ে বুঝে যায়, বুঝেছো? কিন্তু পড়াশোনাটা হয় না আর কি, সেই জন্য ভালো লেখক তৈরি হচ্ছে না। ভালো কিছু ক্রিয়েটিভিটি, লেখালেখির দিক থেকে খুব কম লোক তৈরি হয়। ঠিক আছে, কোনো রকম একটুখানি পড়ে বুঝে মেরে দেবো এরকম ভাবনা থেকে। আমার মনে হয় স্টুডেন্ট হিসেবে সবসময় পড়াশোনা করাই উচিত, ভালো করে পড়াশোনা করবে সাবজেক্ট। এই দেখো বইটা দেখতে পাচ্ছ? এবং আমি যে হ্যাঁ চ্যাপ্টারটা পড়াচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে 5 নম্বর চ্যাপ্টার, 6 নম্বর চ্যাপ্টার, যেটা আজকের পড়ালাম সেটাই দেখাচ্ছি। এই দেখো, এটাই পড়বে, বইটাই পড়বে। ঠিক আছে, বই থেকে ওই ছবিগুলো তুলেছি, ওগুলো শুধু ছবি স্লাইড, এইখান থেকে নেওয়া। পুরো বইটা ধরেই আমি পড়াতাম, যদি এই যে দেখো, দেখতে পাচ্ছ একই জিনিস, ছবিটা দেখো, এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ? তুমি ছবি দেখে কি বুঝবে? তাহলে তোমাকে এটা পড়তে হবে না, যে এস বক্স হ্যাজ ইটস ওন টেবিল, উই নিড টু, এই যে পুরোটা একদম পড়তে হবে না। পড়লে তুমি টেবিলটা পরপর দেওয়া আছে, এস বক্স কি করে কাজ করে। তোমাকে হয়তো একটা দিয়ে দেবো যে এস বক্স ইজ এত, হোয়াট ইজ দ্য আউটপুট, তুমি আউটপুট বলতে পারবে? তুমি যদি না পড়ে থাকো এই বইটা, সেই জন্য পড়তে দিচ্ছি। এইটা হচ্ছে 64 পেন্টেন্স। এই যে একদম পুরো এই চ্যাপ্টারটাই পড়বে। ঠিক আছে, এই চ্যাপ্টারটা পড়বে। আমি এখানে এক্সারসাইজে এই যে দেখো কিগুলো কি করে জেনারেট করে, এই পর্যন্ত। এর পরের দিন আমি যেটা পড়াবো সেটাও বলে দিচ্ছি, এই বই থেকে কোনটা পড়াবো। সেটা হচ্ছে যে ডিএস অ্যানালিসিসটা পড়াবো। ঠিক আছে, যে কি করে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা কোনটা, কতটা উইকনেস ওখানে আছে, এবং কিছুটা উইকনেস আছে বলেই পরেরটা ডিজাইন করা হয়েছে। ওকে, পেজ নাম্বার তোমাদের এটা পড়তে দেওয়া থাকলো, পেজ নাম্বার এই চ্যাপ্টার 6টা, চ্যাপ্টার 6 ডিএস স্ট্রাকচার, এই যে দিজ আর দ্য চ্যাপ্টার 6 ডিএস, পেজ নাম্বার 185 থেকে পড়া থাকলো, 185 থেকে
পড়বে, এগুলো পুরোটাই পড়বে। কারণ তোমাদের কিন্তু অফলাইনে পরীক্ষা দিতে হবে, হ্যাঁ, অনলাইনে আর হবে না তো পরীক্ষা। এখানে আসবে, ইউনিভার্সিটি আসবে, পড়াশোনা করবে আর ওখানে পরীক্ষা দেবে। সেই জন্য বইটা পড়া দরকার, প্লাস এই এক্সারসাইজগুলো একবার রিভিউ কোশ্চেন দেখবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর কারো কিছু কোশ্চেন আছে? স্যার বলছি স্যার 16 তাহলে তারিখে 16 আমাদের তারিখে খুলে ইউনিভার্সিটি যাবে তো? খুলছে। 16 তারিখে খুলে যাবে, তার জন্য তোমাদের ওই নিয়ে আসবে, সার্কুলার একটা দেওয়া হবে, সার্কুলার পেয়ে যাবে 16 তারিখে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, কিভাবে আসতে হবে, হয়তো দুটো সেকশন বা হাফে আসতে হবে, ফার্স্ট হাফে কিছু স্টুডেন্ট, সেকেন্ড হাফে কিছু স্টুডেন্ট, এরকম করে আসতে হবে। ঠিক আছে, এটা মোডালিটি ঠিক করবে ইউনিভার্সিটি, দিয়ে তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, দিলে তোমরা সেই অ্যাকর্ডিং টু দিস তোমাদেরকে আসতে হবে, বুঝলে?